सर पहले अपना नाम दस दो फिर। जी मैं संजय कुमार, चेयरपर्सन सक्षम एजुटेक एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, मोहाली से बिलोंग करते हैं हम लोग फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बतौर फास्टैग ट्रेनिंग पार्टनर काम कर रहे हैं पिछले 2 सालों से। सबसे पहले तो आप लोगों का हम सारे जितने भी प्रेस भाई बंधु यहाँ पे आए हुए हैं उन सब का मैं दिल से शुक्रिया और वेलकम करता हूँ कि आप लोगों ने अपने इतना कीमती समय में से हमें टाइम निकाला, खासकर बब्बर पाजी और सारे अपने मीडिया भाई बंधु। आज का हमारा जो विषय है आप लोगों के बीच में मिलने का कि हम लोग पंजाब जो फूड डिपार्टमेंट है, खासकर हम फूड कमिश्नर डिपार्टमेंट के ऑफिस की बात करें, उनकी तरफ से हमें ये परमिशन मिला है कि मोहाली में खरड़ को छोड़ के जितने भी हमारे बेसिक फूड वेंडर्स हैं, चाहे वो अपना रेडी फड़ी वाले हैं, चाहे वो होटल हैं, चाहे वो मैरिज पैलेस हैं, चाहे वो आपके जितने भी बेकरी वाले हैं, डेयरी फार्मिंग है, अगर मैं आपको साफ शब्दों में कहूँ कि जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उन सबको ट्रेनिंग लेना मैंडेटरी है, जो कि फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में कहा गया है। इस पे थोड़ा सा मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि आपको डिटेल में हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं मिस शीतल जी आपको थोड़ा सा बताएंगे क्लियर कि बेसिकली ये ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग किस किस को देनी ज़रूरी है और ट्रेनिंग करना क्यों ज़रूरी है। तो मिस शीतल जी आप प्लीज़ थोड़ा सा क्लियर कर दें। जी सर, थैंक यू। नमस्कार, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। मेरा नाम शीतल शर्मा है और मैं सक्षम एजुटेक एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी मोहाली से आई हूँ। और सक्षम एजुटेक एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जो है वो FSSAI अप्रूव्ड फूड सेफ्टी ट्रेनिंग पार्टनर है। तो इसमें जो हमारा बेसिक प्रोजेक्ट जिस पे हम काम करते हैं वो है फास्टैग। सो बेसिकली जो FSSAI है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक रेगुलेशन है, एक बॉडी है जो कि पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, पूरा जिम्मा लेती है कि जो भी कंज्यूमर तक फूड प्रोडक्ट जाएंगे वो सेफ़ एंड बिल्कुल मतलब उनको सेफली वो उनको खा सकें, कंज्यूम कर सकें। तो FSSAI ने एक और इनिशिएटिव लिया है, दैट इज़ फास्टैग। अब बेसिकली ये फास्टैग क्या है? फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। तो ये फास्टैग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये हम जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करना होता है। अब ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो होते हैं ये बेसिकली फास्टैग की जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती है। एक होती है बेसिक, सेकेंड इज़ एडवांस एंड थर्ड इज़ स्पेशल। जो बेसिक होती है दैट इज़ मेनली फॉर स्ट्रीट फूड वेंडर्स, जो भी रेडी वगैरह वाले होते हैं उनको जो भी पर्सनल हाइजीन और सारी चीज़ों के कंसेप्ट क्लियर करना और अवेयर कराना, ये होता है। सेकंड होता है एडवांस, इसमें रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन बेसिस पे जो है सारी अवेयरनेस क्लियर करते हैं। एंड थर्ड वन इज़ एडवांस्ड का स्पेशल में ऐसा होता है कि जो भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे स्पेशल फूड प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ऑयल प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, देन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, इन सब का एक स्पेशल कोर्स होता है और इन सब की ट्रेनिंग ड्यूरेशंस जो है अलग अलग होती हैं, बेसिक, एडवांस एंड स्पेशल की। अब ये चीज़ मतलब मैंडेटरी कर दी गई है, FSSAI ने जो है ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन करना मैंडेटरी कर दिया है। तो जो भी ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनका रोल ये होता है कि वो सारी ट्रेनिंग्स जो हैं वो अरेंज करवाते हैं, सारे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स का शेड्यूल रेडी करते हैं, उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं और जब वो पूरा ट्रेनिंग वाला क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले इसका मेन रोल इम्पॉर्टेंस ये है कि जितने भी फूड हैंडलर्स होते हैं, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से वो खुद मतलब जब वो खुद अपने लिए सामान रॉ मटेरियल हायर करते हैं, लेते हैं, तो वो कई सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो हमारा पर्पज़ ये होता है कि उनको उन सारी चीज़ों से अवेयर कराना है, चाहे वो अपना FSSAI के लाइसेंस रिलेटेड हो, सर्टिफिकेशन रिलेटेड हो या फूड हैंडलिंग का एवरीथिंग, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसका प्रिजर्वेशन, उसकी पैकेजिंग रोल, उसका हाइजीन, सैनिटेशन, एवरीथिंग, इन सब चीज़ों से जो है वो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को अवेयर कराना है ताकि वो खुद सारा काम जो है प्रॉपरली हैंडल करे साफ़ सफाई से और आगे कस्टमर तक जब वो पूरा अपना सामान को बेचे, कस्टमर तक पहुंचाए तो कस्टमर भी एकदम जो है सेटिस्फाइड हो।
बेसिक इसमें, और इसके अंदर बहुत सारे एक्ट्स आते हैं। FSSAI का जो 2006 का एक्ट है, बेसिकली ये उसी के अंडर जो है सारा काम चल रहा है, और 2017 से जो है फास्टैग का ये स्कीम चालू हुआ है। मैम इसका आप चार्ज भी करेंगे कुछ, जैसे रेडी छोटी वालों से या दुकान? हाँ जी, एग्जैक्टली इसमें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं थोड़ा पंजाबी च करा शुरू जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी क्योंकि आप पंजाब च करना काम तो मैं चाहता पंजाबी च आप करिए। बेसिकली ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ 2017 ਚ ਕੁਝ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਂਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਚ ਕਿਆ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਕੋਰਸ ਚ ਕਿਆ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ ਚ ਕਿਆ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੁਕਲੈਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਚਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਬੇਸਿਕ ਹੈਗੇ, ਐਡਵਾਂਸ ਹੈਗੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਿਕ ਚ ਆਲ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਵੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਆਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਵੈਂਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਚ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 708 ਰੁਪਏ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਵੈਂਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਮੀਨਵਾਈਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ EOI ਟੈਂਡਰ ਮਤਲਬ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਿਡਿੰਗ 'ਚ ਆਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਦੇਣ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਫॉर ਬੇਸਿਕ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਟਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਇੱਕ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਐਵਰੀ ਪ੍ਰੀਮਾਈਸਿਸ। ਜਿੱਧਰ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ, ਇੱਧਰ ਸਪੋਜ਼ 100 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ 100 ਤੇ 100 ਤੇ 4 ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖਣੇ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈਗੇ ਔਰ 25 ਤੇ 1। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਵੈਂਡਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਐਡਵਾਂਸ। ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਿਟੇਲ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਆਣਗੇ। ਸਟੋਰੇਜ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਲੈ ਲਓ, ਮਟਨ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਕਿਆ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਟਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਿਆ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ। ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਸਪੈਸ਼ਲ 'ਚ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ, ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਿਲਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਨੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਿਓ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਮੀਟ ਐਂਡ ਪੋਲਟਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਮੀਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੀਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸਿਸ 'ਚ। ਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਸੀ ਫੂਡ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੀ ਮਤਲਬ ਫਿਸ਼ਿਸ ਦੀ ਵੀ ਸੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬੇਕਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸਿਸ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਦਾ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ 708 ਰੁਪਏ ਐਜ਼ ਪਰ FSSAI ਦਿੱਲੀ। ਬਟ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਸਿਕ 'ਚ ਆਪਾਂ 250 ਰੁਪਏ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਵੈਂਡਰਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਡਾਟਾ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 4 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਔਰ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡ ਕੇ 6 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ 4 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ੂਮ ਐਪ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਆਪਣਾ ਟਿਊਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਕਸੈਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੂਮ ਐਪ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਪਣੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਟੇਲ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਦਾ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿਕ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 450 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਸਰ ਪੂਰੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਆਣਗੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਰਾਉਂਗੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਾਉਂਗੇ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 40 to 50 ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 40 ਤੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ।
ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ 100+ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 100 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੂਡ ਵੈਂਡਰਸ? ਸਰਵੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ MC ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਸਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਡਾਟੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪੂਰੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਫਿਗਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲ ਫਿਗਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਪ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ FBOs ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਰਜ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਮਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 4 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਾ, ਸਪੋਜ਼ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੋਰੇਜ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰ। ਚਾਰजेस ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਣਗੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਬਤੌਰ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉसी ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਸਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਗੇ? ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ 19 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਲਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ 120+ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸੀਦ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ 350 ਰੇਟ ਹੈ ਪਲੱਸ GST। ਉਹਦਾ 350+ GST ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਤੁਸੀਂ? GST ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਸਰ, ਬਸ ਸਿਰਫ GST ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਪੱਤੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਉਰੇ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀਅਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 55 ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ 56 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਫਰੈਂਕੋ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਦ ਇਹ ਖਰੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਰ। ਉਹ ਲਾਂਡਰਾ ਸਾਰਾ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਂਡਰਾ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ ਪਰ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੱਤੀਆਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਾਂ SSP ਆਫਿਸ ਵੀ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ, MC ਆਫਿਸ ਵੀ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਐਵਰੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਡਾਟਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਰ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਚੜਾ ਦਿਓਗੇ? ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਰ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਇੰਪੈਨਲਡ ਹੋਏ ਆ ਮੁੜੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। 2 ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ आप मोहाली वास्ते कर रहे हो तो आगे जिस हम ट्राई सिटी है चंडीगढ़ है पंचकुला या और किसी शहर ਆਪਾਂ ਸਰ ਵੈਸੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸક્ષਮ ਤਾਂ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਹੈਗਾ
ਹੈਗਾ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਕਿਵੇਂ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹੀ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 708 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਬਟ 708 ਰੁਪਏ ਕਈ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ 40 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਬੈਚ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਪਾਸਵਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਪੋਰਟਲ ਵੱਲੋਂ, FSSAI ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ 40 ਦੇ 40 ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।